وزیر اعظم شہباز شریف کے نام سے جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ بنانے والے رمیز راجہ لائیو نامی ٹویٹر صارف کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کو سخت مانیٹرنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سینئرز نے ایوان بالا میں احتجاج کیا اور حکومت مخالف پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بازی کی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایس پی پی نے مانیٹرنگ پالیسی کا اعلان کر دیا اور شرح سود میں 1.5% اضافہ بھی کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممکنہ گرفتاریوں اور راستوں کی بندش کے خلاف درخواستیں دائر کروا دی۔ ہندو مندروں سے ملتا جلتا ایک فن تعمیر مبینہ طور پر کرناٹک کے منگلورو میں ایک زیر تعمیر مسجد کے نیچے سے دریافت۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کرناٹک میں منگلورو کے مضافات میں ایک قدیم مسجد کے نیچے ایک ہندو مندر جیسا آرکیٹیکچرل ڈیزائن مبینہ طور پر پایا گیا ہے۔ بیلجیم کی پبلک ٹرانسپورٹ میں شہری آج سے فیس ماسک کے بغیر سفر کر سکیں گے۔ اس فیصلے کا اعلان حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ دنیا کے ارب پتی شخص ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کی قدر تقریباً $127 ملین تک پہنچنے کے لیے مزید $7.1 ملین کی فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ سال 1988 کے روڈ ریج کیس میں گرفتار کانگریس رہنما اور سابق بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کو میڈیکل چیک اپ کے لیے اسپتال لے جایا گیا۔ اور ایران میں ایرانی پاسداران انقلاب کا کرنل مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہو گیا۔ السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہاڑوں کی دنیا میں نانگا پروت سب سے زیادہ ظالم اور ناقابل اعتبار پہاڑ ہے۔ یہ اندازے کی معمولی سی معمولی غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے قانون میں غلطی کی چھوٹی سی چھوٹی سزا موت ہے۔ اسی وجہ سے اسے قاتل پہاڑ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اب تک اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش میں 31 کوپہما اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ننگا پروت کو سر کرنے والے کوپہماؤں کی کامیابی کا تناسب صرف 28% ہے۔ قدیم عقائد کے مطابق ہمالیہ اور قراقرم کی دوسرے بڑی چوٹیوں کی طرح
اسے بھی مطلوب مزاج روحوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے قرب و جوار میں آباد لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی چوٹیوں پر بھی پریوں کے بسیرے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کرتی رہتی ہیں۔ جب سورج کی روشنی اپنے شباب پر ہوتی ہے تو اس بلند پہاڑ کی بلند گھاٹیوں سے دھواں سا اٹھتا نظر آ رہا ہوتا ہے تو مقامی لوگ کہتے ہیں کہ پریاں اپنا کھانا پکا رہی ہیں۔ مقامی آبادی کا عقیدہ ہے کہ نانگا پربت کی چوٹی پریوں کی ملکہ کی رہائش گاہ ہے۔ داستانوں میں آیا ہے کہ وہ ایک ایسے برفانی قلعے میں رہتی ہیں جو شفاف اور طویل برف کا بنا ہوا ہے۔ اس پہاڑ پر رہنے والی کچھ اور دوسری مخلوق جن میں کچھ ڈراؤنی اور خوفناک ہیں، ان میں شیطانی روحیں، دیو ہیکن مینڈک، 100 فٹ لمبے برفانی اژدہے بستے ہیں۔ یہ سب کچھ بڑا رومانوی لگتا ہے، لیکن آج بھی وہاں لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ نانگا پربت کوئی ایک چوٹی نہیں بلکہ یہ چوٹیوں کا مجموعہ ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مشہور چوٹیوں میں 90 نمبر پر ہے اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کو سر کرنا آسان نہیں ہے، یہ ایک خطرناک چوٹی ہے۔ اس پہاڑ کے ارد گرد موجود چوٹیاں، پہاڑیں اور چٹانیں عمودی اور پتھریلی ہیں جن پر برف بھی مکمل طور پر نہیں ٹھہرتا اور موسم سرما میں بھی یہ اپنی اصلی حالت میں ہی رہتا ہے، یعنی پہاڑ ننگا رہتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو نانگا پربت کہتے ہیں۔ نانگا پربت کو سر کرنے کی پہلی کوشش برطانوی کوہ پیما ایلبرٹ فیڈرک میڈلر نے کی۔ انہیں اس وقت کے کوہ پیماؤں کا لیجنڈ کہا جاتا تھا۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے درمیان 5 ٹیمیں جن کا تعلق جرمنی سے تھا نانگا پربت سر کرنے آئیں اور صف اول کے معروف ڈچ جرمن کوہ پیما اور 15 شرپا اس عرصے میں نانگا پربت کی خونخواری کا شکار بن گئے۔ 1934 میں جرمنی کا مشہور کوہ پیما ولی میریکل جو 1932 میں نانگا پربت پر ناکام ہو چکا تھا، دوبارہ نانگا پربت سر کرنے آیا۔ تقریباً 7,500 کی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور بالکل چوٹی کے قریب تھا، مگر اس کی ٹیم خراب موسم کا شکار ہو گئی اور اسی دوران ولی اور ان کی 3 ساتھی جان کی بازی ہار گئے۔ ولبرگر کی موت نے نانگا پربت کو سر کرنے میں ایک نیا موڑ دے دیا اور اس کے سوتیلے بھائی کارل نے نانگا پربت سے انتقام لینے کا سوچا اور ماہر کو پہماؤں کی ٹیم تشکیل دی اور ہر دوسرے سال وہ نانگا پربت کو سر کرنے کے لیے پہنچا ہوتا تھا اور آخر کار اسی کی قیادت میں نانگا پربت کو سر کر لیا گیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی منفرد فضائیہ کی جس کے مستقبل کا تعین خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، جس کے کردار کو حضرت اقبال نے شاہین سے تعبیر کیا، جس کی بنیاد مارشل اصغر خان جیسے بے لوث لیڈر نے رکھی، جن کی ولولہ خیز قیادت میں پاک فضائیہ 50 کی دہائی میں بین الاقوامی قوت بن کر سامنے آئی۔ انیس سو 65 کی جنگ میں مارشل نور خان کی سربراہی میں
پاک فضائیہ نے اپنے سے 3 گنا دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور قوم کے امنگوں کی ترجمان بنتے رہے۔ 1971 میں بھی برے حالات کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرت اور ولولہ کی داستان رقم کی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور فورس بن کر ابھری۔ 80 کی دہائی میں طاقت کے نشے سرشار سوویت یونین نے جب پاک سرزمین پر جنگ مسلط کی تو پاک فضائیہ پھر قوم کا سرمایہ بن کر ابھرا۔ اس کے نڈر ہوا بازوں نے بغیر کسی نقصان اٹھائے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے جہاز کمال مہارت سے تباہ کیے۔ چاہے وہ کارگل کا محاذ ہو یا آپریشن سینٹینل، پاک فضائیہ کی بروقت حکمت عملی اور پیشہ ورانہ صلاحیت سے دشمن کو ہمیشہ مات ہی ملی ہے۔ دور حاضر کی پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں، فضائی اور زمینی ریڈار سسٹم اور بہترین تربیت یافتہ ہوا بازوں اور جوانوں سے لیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فضائیہ نے ضرب عضب میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ہوا بازوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی، چاہے وہ شرپسندوں کا کمان اور کنٹرول سسٹم ہو یا اسلحوں کا ٹھکانہ، زیر زمین بنگر ہو یا پوشیدہ ٹھکانہ، کوئی بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں سے بچ نہ سکا۔ ضرب عضب کے موقع پر پاک فضائیہ کے مؤثر کردار نے ایک بار پھر جنگ 65 کی ہیروز کی یاد دلا دی اور قوم کو بتا دیا ہے کہ اس کی صفوں میں عالم، رفیقی اور یونس آج بھی زندہ ہے۔ پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کی مسیحا تھی اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے نام سے جعلی اکاؤنٹ بنانے والے رمیز راجہ لائیو نامی ٹویٹر صارف کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شہباز شریف کے فوکل پرسن ابو بکر نے انکشاف کیا کہ شہباز شریف کے نام سے جعلی اکاؤنٹ بنانے والے صارف کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ابو بکر کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اختلاف قبول ہے لیکن غلط معاملات نہیں۔ ابو بکر نے اپنے ٹویٹ میں صارف کے اکاؤنٹ اور شہباز شریف کے نام سے بنائے جانے والے اکاؤنٹ کی تصویر شیئر کی اور بتایا کہ جعلی اکاؤنٹ بنانے والے صارف رمیز راجہ لائیو کو عوام کو گمراہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا اور اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ شہباز شریف کے نام سے بنائے جانے والے جعلی اکاؤنٹ پر 30,000 سے زیادہ فالوورز موجود تھے جس سے غلط معلومات پھیلائی جا رہی تھی، تاہم اب اس اکاؤنٹ تک رسائی ممکن نہیں ہے کیونکہ اس اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کی سخت مانیٹرنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ وفاقی وزیر سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکر کی زیر صدارت اجلاس میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی پر غور کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں خلاف قانون کام کرنے والے رہنماؤں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی ہدایت دی گئی ہے اور اجلاس میں پی ٹی آئی کو این او سی دینے کے معاملے پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔ فی الحال حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کو این او سی دینے کے معاملے پر سیکرٹری داخلہ نے ضلعی انتظامیہ کو فی الحال انتظار کرنے کا کہہ دیا ہے۔
हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में आलमी मालियाती इदारे IMF से मुज़ाकरात पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तबादला ख्याल किया और ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि नून लीग के मुशावरती इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और आइनी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। नून लीग के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी मुशावरत की गई है और ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च पर प्लान मुरतब करके इत्तेहादी जमातों से शेयर करने की हिदायत की है। नून लीगी मुशावरती इजलास में IMF से मुज़ाकरात मुतासिर करने वाली कुव्वतों के खिलाफ प्लान भी गुफ्तगू हुआ। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वफाकी बजट की भरपूर तैयारी और आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत की है। इजलास से तय पाया कि नून लीग अपना तैयार करदा एजेंडा शाम को इत्तेहादी जमातों के वीडियो लिंक इजलास में शेयर करेगी। इस मौका पर नून लीग क़यादत ने वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह को अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने की भी हिदायत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अवाने बाला में एहतजाज किया है और हुकूमत मुखालिफ प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी भी की है। PTI सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि इस वक्त मुल्क में कोई जायज़ हुकूमत मौजूद नहीं, मुल्क पर इम्पोर्टेड टोला मुसल्लत है। उन्होंने कहा कि कुछ सहूलतकारों ने बैरूनी साजिश पर मुमलिकत के गले में गुलामी का तोप डाल दिया है। PTI सेनेटर ने मजीद कहा कि पहली बार डाकुओं ने रात के अंधेरे में हुकूमत पर डाका डाला। मुल्क में बड़ी वारदातें हुई हैं लेकिन इसकी मिसाल नहीं मिलती। शहजादा वसीम की तकरीर के दौरान PTI अरकान की नारेबाजी चलती रही। सेंटर फैसल जावेद दीवाने बाला में नारे लगाते रहे। इस पर चेयरमैन सेनेट ने PTI अरकान से मुकालमा किया और कहा कि आप जलसा गाह में नहीं हैं, प्ले कार्ड दे दे या फिर इन्हें बाहर ले जाएं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और शरह सूद 1.5% तक इजाफे में है। SPP एलामिये में कहा गया है कि शरह सूद में 1.5% इजाफा किया गया है, जिसके बाद शरह सूद 13.75% हो गई है। एलामिये के मुताबिक इस वक्त मुल्क में शरह सूद 12.25% है, जिसमें 1.5% इजाफा भी किया गया है। SPP एलामिये के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा 13.779 अरब डॉलर है। शरह सूद आइंदा 1.5 माह के लिए बढ़ाई गई है। एलामिये में यह भी कहा गया है कि मॉनेटरी इक्तिसादी पॉलिसी से तलब को पायदार करना होगा और महंगाई की तवक्कुआत और बैरूनी खदशात कम करने की जरूरत है। SPP एलामिये के मुताबिक महंगाई की सूरत हाल बैरूनी और अंदरूनी हालात से मुतासिर हुई है। माली साल 2022 की नमो मजबूत है। एलामिये के मुताबिक रवा माली साल की इक्तिसादी पॉलिसी और तवानाई सब्सिडी पैकेज से तलब बढ़ी है और पॉलिसी ताखीर की बेयकीनी शरह तबादला पर असर अंदाज हो रही है। SPP एलामिये के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत कोविड के बाद तवक्कुआत से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। गुज़िश्ता साल मईशत 5.7% रही और एलामिये के मुताबिक रवा साल मईशत 5.97% सालाना शरह से बढ़ रही है। शरह सूद बढ़ने से नमू 13.5 से 4.5% हो जाएगी। आइंदा माली साल में भी बुलंद रहे। एलामिये के मुताबिक माली साल 2024 तक महंगाई की शरह 5 से 7% हो जाएगी। महंगाई आलमी अजनास की कीमतें, मकामी तलब और माली अखराजात कम करने से होगी। SPP एलामिये के मुताबिक एक्सपोर्ट रेफरेंसिंग और लंबे अरसे की फंडिंग पर शरह सूद बढ़ाई गई है। आखिरी इजलास के बाद भी डिमांड के इशारे बुलंद है। एलामिये के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत, गाड़ियों की फरोख्त और बिजली पैदावार और खिदमत पर सेल्स टैक्स वसूली बुलंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में मुमकिना गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया और पुलिस को गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश से रोके। दरख्वास्त में चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। इस हवाले से PTI के सीनियर रहनुमा असद उमर ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि शहरियों को पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का हक भी दस्तूर पाकिस्तान ही देता है। पुरअमन एहतजाज के खिलाफ इम्पोर्टेड सरकार को बाज रखा जाए। वाज़ रहे कि इस्लामाबाद के रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर सील करने का फैसला कर लिया गया है। डी चौक को पहले ही कंटेनर रखकर सील किया जा चुका है। ज़राए का कहना है कि रेड जोन जाने वाले दीगर तमाम रास्तों को भी आज रात सील कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद आज़ादी मार्च का ऐलान किया है और इमरान खान ने हुकूमत से असम्बली तोड़ने और इंतखाबात करवाने की तारीख मांग ली है और साफ शफाफ
इंतखाबात कराने का मुतालिबा भी किया है। इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि न्यूट्रल रहने का कहने वाले अब न्यूट्रल रहें। ब्यूरोक्रेसी को भी धमकी दी कि कोई गैर कानूनी काम किया तो एक्शन लेंगे। हिंदू मंदिरों से मिलता जुलता एक फने तामीर। मुबैना तौर पर कर्नाटक के मंगलोर में एक ज़ेरे तामीर मस्जिद के नीचे से दरियाफ्त हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कर्नाटक में मंगलोरो के मुजाफात में एक कदीम मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर जैसा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मुबैना तौर पर पाया गया है। मंगलोरो में माली मार्केट मस्जिद के अहाते में 21 अप्रैल को मस्जिद में तज़ीनो आराइश के काम के दौरान आर्किटेक्चरल डिज़ाइन दरियाफ्त हुआ है। बाज़ हिंदू ग्रोहों के मुताबिक मस्जिद की तामीर से पहले इस मकाम पर एक मंदिर मौजूद था। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया से अपील की गई है कि जब तक दस्तावेजात की तस्दीक नहीं हो जाती तज़ीनो आराइश का काम रोक दिया जाए। बेल्जियम की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शहरी आज से बगैर मास्क के सफर कर सकेंगे। इस फैसले का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वजीर आजम डी क्रो की क़यादत में मुख्तलिफ पाबंदियों का फैसला करने वाली हुकूमती कंसल्टेटिव कमेटी के मुताबिक मुल्क में कोरोना की सूरत हाल काफ़ी तसल्ली बख्श हो गई है। इसलिए ये फैसला किया गया है कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शहरी मास्क के बगैर भी सफर कर सकेंगे। ये फैसला आज 23 मई से नाफिजुल अमल होगा। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार होने के लिए मुसाफिर अब ड्राइवर के नजदीक मौजूद अगला दरवाजा भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ये दरवाजा भी ड्राइवर को मुसाफिरों के लम्ब से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बंद कर दिया गया था। हुकूमत की जानिब से शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो अभी भी बुजुर्गों के डे केयर सेंटर्स और डॉक्टरों के पास जाते हुए एहतियात करें और फेस मास्क पहन कर रखें। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे वक्त में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स $7.1 बिलियन के फंड जमा करवाने की कोशिश कर रही है, जब कंपनी के सरबराह अपनी साबिका गर्लफ्रेंड अदाकारा अम्बर हर्ड और इनके साबिक शोहर अदाकार जॉनी डेप के हितक इज्जत के मुकदमे में कंपनी में एक मुलाजिम को हरासा करने के इल्ज़ाम की वजह से खबरों में नजर आ रहे हैं, जो कि अब अपनी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कंपनी की जानिब से $70 फी शेयर की कीमत पर $7.1 बिलियन का सरमाया हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद रवां साल फरवरी में स्पेस एक्स के शेयर्स की कदर भी जो कमी देखने में आई थी, इसमें 25% इजाफा हो गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सरकारी ज़राए ने बताया है कि सिद्धू को आज सुबह तबी मुआयने के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात में पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में ले जाया गया है। इस हवाले से सिद्धू के वकील ने कहा है कि सिद्धू ने जेल में खसूसी खुराक मांगी है। डॉक्टरों का एक बोर्ड अस्पताल में नवजोत सिंह सिद्धू का तफसीली तबी मुआयना करेगा। वकील ने कहा कि डॉक्टर्स का बोर्ड देखेगा कि कौन सी खास खुराक की जरूरत है और फिर अपनी रिपोर्ट मकामी अदालत में पेश की जाएगी। सिद्धू के वकील के मुताबिक वो गंदम, चीनी, मैदा और कुछ दीगर खाने की अशिया नहीं खा सकते। वो बेर, पपीता, अमरूद, दूध समेत खाने की अशिया ले सकते हैं जिनमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। 58 साल कांग्रेस लीडर एम्बोलिज्म जैसी तबी हालत में मुब्तला हैं और इन्हें जिगर की बीमारी है। 2015 में नवजोत सिद्धू का दिल्ली के एक अस्पताल में डीवीटी का इलाज भी करवाया गया और डीवीटी एक गहरी रग में खून के जमने की वजह से होता है, जो आम खून के बहाव में रुकावट पैदा करता है। तेहरान की एक खबर एजेंसी ने बताया है कि कर्नल सैयद खुदाई को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। इस हवाले से ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि काबिल मुजम्मत दहशतगर्द कार्रवाई में आलमी अनासिर मुलव्विस हैं। पासदाराने इनकलाब ने मजीद कहा कि कत्ल में मुलव्विस जिम्मेदारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफिज़।